کا نور، بریلی کا نور، بریلی کا چار بریلی کا نور، بریلی کا چار بریلی کا نور۔ کی گئی اور سامان تمام ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما۔ انبیاء اعظام، اصحاب کرام، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، خلفائے راشدین کی بارگاہ میں اپنے ثواب کو پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما۔ شاہ ثقلین میاں کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے، شاہ ثقلین میاں کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے، اور ایک میں نہیں کہتا، سارا زمانہ یہی کہتا ہے، ہر شخص یہی کہتا ہے۔ آج کوئی مد مقابلہ نہیں ہے ہمارے پیر و مرشد کا، یہ حقیقت بات ہے۔ کوئی کتنی بھی باتیں مار لے، قسم خدا کی سچائی بات کے سامنے میں نے بیان کی۔ کسی بات کو لے کر لنگر کھانے میں کچھ خادموں کے بیچ کچھ نکتہ چینی ہو گئی، کچھ خادموں کو بیچ کچھ کہا سنی ہو گئی۔ قبلہ بشیر میاں حضور رحمۃ اللہ علیہ کو جب پتہ چلا تو آپ غصہ میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا جاؤ لنگر خانے کو تالے لگا دو، لنگر خانے میں تالا ڈال دو، تالے لگا دو۔ لنگر خانے کو بند کر دیا گیا، صاحب چابیاں قبلہ بشیر میاں حضور رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کر دی گئی۔ اب کسی مجال ہے جو کچھ کہہ سکتے۔ پورا دن گزر گیا، شام کو جب فاتحہ کا وقت ہوا، عصر کا وقت آیا، فاتحہ کا وقت آیا، تو قبلہ بشیر میاں حضور رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم سے کہا کہ فاتحہ کا وقت ہو چکا ہے، جاؤ کچھ فاتحہ کے لیے سامان لے کر آؤ۔ اب کس کی مجال ہے کہ حضور لنگر خانہ تو بند ہے، فاتحہ کا سامان کہاں سے لائے؟ کس کی یہ مجال جو سرکار بشیر میاں رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کہے؟ اب یہ جو ہے دبے پاؤں لنگر خانے میں گئے، تالا کھولا، چابیاں لی، اور جب لنگر خانے میں داخل ہوئے، قسم خدا کی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ جیسے روز فاتحہ کا سامان تیار ہوتا تھا، ویسے ہی سارا کا سارا سامان تشت میں رکھا ہوا تیار ہے، اور وہ سارا کا سارا سامان اٹھا کر لنگر خانے سے فاتحہ کے لیے رکھ دیا گیا۔ اور جب فاتحہ ہو گئی تو لوگ تو بڑے حیرت میں تھے۔ قبلہ بشیر میں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مت سوچنا کہ یہ سب ہمارے کرنے سے چلتا ہے۔ حسیب بھائی شعر پڑھتے ہیں کہ انسانوں کے بس کی کوئی بات نہیں، انسانوں کے بس کی کوئی بات نہیں، ان کے در پہ کام فرشتے کرتے ہیں، ان کے در پہ کام فرشتے کرتے ہیں۔ تو ملت اسلامیہ یہ وہ ڈر ہے، اگر یہ چاہے اور لکڑی کو دوڑ دے تو قسم اللہ کی انسانوں کی جگہ لکڑی کام کرتی ہوئی نظر آئی۔ گمان نہ پالنا کہ ہمارے کرنے سے کچھ ہوتا ہے، یہ وہ بارگاہ ہے اگر میاں حضور لکڑی کو حکم دے دیں تو قسم خدا کی لکڑی اپنی جگہ کام کرنے لگے۔ ان کا اختیار نہیں معلوم۔ ملت اسلامیہ ایک چھوٹی سی بات میں آپ کے سامنے ضرور عرض کروں، حالانکہ آواز میرا بالکل خود نکل رہا ہے، لیکن میاں کا فیضان ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے نا، ایک چھوٹی سی بات ضرور عرض کروں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، لوگ کیا کہتے ہیں، کیا باتیں بناتے ہیں، اس پر ہمیں بالکل بھی ذرہ برابر بھی کام نہیں کرنا ہے۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن بتا رہا ہے۔ آج یہ چاروں طرف سرکار میں حضور علیہ الرحمہ کا ذکر ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آج جہاں بھی آپ جائیے، کتاب کا نام ہے جواہر مجددیہ، کتاب کا نام کیا ہے؟
जवाहर मुजद्दिदिया सफा नंबर 177 पे लिखा हुआ है, इस कायनात आलम में हिंदुस्तान या बैरूनी मुमालिक में जहाँ जहाँ भी इस्लाम है, जहाँ जहाँ भी कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं, मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक, और मशरिक में सल्तनत उस्मानिया और इसके अलावा इंडोनेशिया जितने भी मुमालिक हैं, उन सब में सिलसिला नक्शबंदिया मुजद्दिदिया फैला हुआ है। जवाहर मुजद्दिदिया ये कोई आज की किताब नहीं है, इस जमाने की नहीं है, और उसमें ये बात लिखी हुई है कि पूरे आलम में इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी का सिलसिला फैला हुआ है। और उसी किताब में लिखा है कि दुनिया के अंदर जितने सलासिल दुनिया के अंदर हैं, उन तमाम सलासिल के अंदर फॉलोवर्स के हिसाब से अगर कोई सबसे बड़ा सिलसिला तरीक़त है तो वो सिलसिला मुजद्दिदिया और नक्शबंदिया है। सुभान अल्लाह। सबसे बड़ा सिलसिला पूरी दुनिया के अंदर, जिस वक्त कैमरे भी न थे, जिस वक्त कोई ऐसा मतलब सोशल मीडिया भी नहीं था, प्रिंट मीडिया भी नहीं था, जब लोगों के कान भी मीडिया से आशना थे, जब लोग जानते थे यूट्यूब की चीज है, जब लोग जानते थे वीडियो वगैरह, उस वक्त इस सिलसिले को किसी भी मीडिया की जरूरत नहीं थी। और अल्लाह के फजल से इमाम रब्बानी का सिलसिला पूरे कायनात में फैला हुआ था, पूरे आलम में, पूरे उसमें इमाम रब्बानी का सिलसिला फैला हुआ था। तो सत्तैनी नाज करे तो अपने सिलसिले पर, अपनी किस्मत में नाज करो, तुम ऐसे सिलसिले से वाबस्ता हो जिसका फैजान कल भी जारी था, जिसका फैजान आज भी जारी है, और कल क़यामत तक जिसका फैजान जारी रहेगा। मिल्लत इस्लामिया तो आज ये मियां हुजूर का जिक्र जो है हो रहा है, कभी बरेली में हो रहा है, कभी मुंबई में हो रहा है, कभी झांसी में हो रहा है, कभी मुरादाबाद में हो रहा है। हत्ता कि दुनिया के जिस खित्ते में जाओ तो कहीं ना कहीं आपको मियां के चाहने वाले जरूर मिल जाएंगे। हर कहीं मियां का जिक्र हो रहा है। मियां का जिक्र क्यों हो रहा है? आइए कुरान से पूछते हैं। तो कुरान कहता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूनी कुरान फरमाता है तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, तुम मेरा चर्चा करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। तो पता ये चला कि आज मियां हुजूर का जिक्र जमीन पर भी हो रहा है, आसमान पर भी हो रहा है। क्यों हो रहा है? अल्लाह ने फरमाया तुम मेरा जिक्र जमीन पर करोगे, मैं तुम्हारा जिक्र आसमान पर करूंगा। तुम मेरा चर्चा जमीन पर करोगे, मैं तुम्हारा चर्चा आसमान पर करूंगा। तो पता ये चला कि अल्लाह तबारक व तआला को सरकार मियां हुजूर की अदा इतनी पसंद आई, सरकार मियां हुजूर की अदा इतनी पसंद आई। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे प्यारे, तूने मेरे जिक्र को इतना बुलंद किया, तूने मेरे इतने जिक्र को बुलंद किया, हर जगह तूने मेरे नाम की महफिलें सजा दी। जिक्र अल्लाह कभी जंगल में हो रहा है, कभी धरती पे हो रहा है, कभी गांव में हो रहा है, कभी शहर में हो रहा है। अल्लाह ने फरमाया कि तूने मेरे नाम की मजलिसें सजा कर और तूने मेरी मखलूक को मेरे जिक्र से जोड़ दिया है। इतनी हर सांस में तूने अल्लाह की ज़िक्र लगाई है, तूने हर सांस में अल्लाह का जिक्र किया है। तो अल्लाह ने फरमाया मेरे प्यारे अब तेरे नाम का जिक्र होगा, अब तेरे नाम की महफिलें सजेगी। तो कसम खुदा की मियां हुजूर चर्चा इसलिए है कि मियां ने पूरी जिंदगी अल्लाह को इस पर लगवाई है, अल्लाह को कही है, अल्लाह की महफिलें सजाई है। तो आज अल्लाह तबारक व तआला मियां के नाम की महफिलें सजा रहा है। हर घर में मियां का तज़किरा मौजूद है, हर घर में मियां की जो है नाम की महफिलें सजाई जा रही है। शायर ने कहा था कि शाह सत्तैन का वजीफा है, शाह सत्तैन वजीफा है, उनके दिल में बसा है अल्लाह। शाह सत्तैन का वजीफा है, उनके दिल में बसा है अल्लाह। और मेरे मुर्शिद ने सब गुलामों को, मेरे